तो ଏବେ ବାବା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସମୟ ओम शांति ହିସାବରେ भाई ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ତ मते एक्चुअली क्लियर टिके सुबुनी तो माने पूरा स्लो ଏବେ आछि वॉइस ଏବେ ଏବେ ଶୁଣା ହଉଛି ଠିକ ସେ? सुभुची ଆମକୁ किंतु ଶୁଭୁଛି। क्लियर माने स्लो सुभुची ओके ओके। ତା ଆगे 2 मिनट बाबाଙ୍କୁ याद करदबा फिर स्टार्ट करिया। हाँ 1 मिनट बस। आज्ञा ओम शांति है ना। ओम बाबा शांति। कोच हाँ बाबा कहते सबुतिर विजयर आधार सुख शांति सबुतिर आधार होची स्थिति। हाँ आमे जेते स्थिति को स्ट्रॉन्ग करिवा और जेते स्थिति बनेबारे आमे ध्यान दवा। हाँ और स्थिति बनेबार पुरुषार्थ जोटा बाबा कहते आंतरिक पुरुषार्थ आंतरिक आउ अखंड पुरुषार्थ है ना। जब बड़े चलते बुलते माने कथा होतला बड़े काम करतला बड़े सब परिस्थिति रे सब बड़े आमे जो अंतर्मुखी के आंतरिक निज स्थिति को जते मजबूत रखिबा जेते बाबा सहित आमे कनेक्टेड रहिबा। बाबा से कौच निरंतर जोगी हो किंबा अखंड जोगी हो तो आमे स्थिति को जेते आमे स्थिर करिबा और स्थिति को आमे जेते मजबूत करिबा सेते धीरे 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 परिस्थिति भी बदलिबो और सेते धीरे धीरे हमर ए जोगर पावर द्वारा निज जीवन रे भी सिद्धि को भी प्राप्त करि परिबा। हमर संतुष्टता आसीबो आमे केवे परबस भी हवा नहीं। स्थिति जदि स्ट्रॉन्ग हैला स्थिति शक्तिशाली हैला हाँ ताहले सफलता आमे जो बाबा कहूची जन्म सिद्ध अधिकार तो आमे जहाँ भी कर्म करिवा सेथिरे हमर सफलता हबो। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଯେମିତି ବି ପରିବେଶ ଥାଉ ଯେମିତି ବି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ମଜବୁତ କରିବା। ବାବା କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପରିସ୍ଥିତି ମାନ ପରର ସ୍ଥିତି ମୋ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ତାର ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ସ୍ୱସ୍ଥିତି ମାନ ନିଜର ସ୍ଵୟଂ ର ସ୍ଥିତି ମାନସିକ आत्मिक जो तार स्थिति से स्थिति तार स्टेट ऑफ माइंड आमे जो कहूचे वृत्ति और स्थिति से स्थिति द्वारा आमे कौन करछे ना आमे पारिपार्श्विक आमर परिस्थिति गुड़ा को आमे कौन करिबा ना प्रभावित करिबा आमे ताको इन्फ्लुएंस करिबा। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସ୍वस्थिति को बढ़ेबा जेते होबा स्वस्थिति को बढ़ेबा। स्वस्थिति जेते बढ़े बढ़े जीवा परिस्थिति छोट हे जीव परिस्थिति जेते स्वस्थिति कम स्वस्थिति जेते छोट स्वस्थिति जेबे अप्स एंड डाउन सेते परिस्थिति भी हमर अप्स एंड डाउन किंबा परिस्थिति भी सेमती बढ़िबो आ घटिबो परिस्थिति भी सेमती बड़ हे जीव। ସେଥିପାଇଁ बेले बेले स्थिति हमर एकदम जदि हल्का थिबो कमजोर थिबो आउ जेते भी बड़ परिस्थिति थाउ बाबा कहूची जेते भी विशाल किंबा जेते भी बेहद्र परिस्थिति थाउ किंतु स्थिति को भी सेमती से अनुसार हमको बढ़ेबा पड़े। हम स्थिति जदि परिस्थिति ठारू बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत हैला ताले परिस्थिति टा भी छोट हे जेबो। हम बेले बेले बाबा कुछ परिस्थिति को पार करिया कहले कौन हबो ना जेमते हनुमान किंबा देव देवी माने सेमानक पाखरे गोटे उड़ीबार शक्ति थाए तो से शक्ति को आमे प्रयोग करिया दरकार ताले आमे परिस्थिति को पार करिकिना
परिस्थिति रूपी पहाड़ को क्रॉस करकिना आमे हमर स्थिति को मेंटेन रखी परिबा, आमे विजय ही परिबा। तो बाबा से स्थिति को स्ट्रॉन्ग करबा पे आमे कोन करबा, स्थिति आमे मजबूत रखिया पे आमे कोन करबा ना, स्थिति मजबूत रखिया के हेले आमे निजको मन और बुद्धि और शरीर को भी आराम और मन बुद्धि को भी आराम दबा। मन बुद्धि जदि शांत शीतल आराम जदि नथिबो ता भितरे सबबळे गोटे दौड़ुथिबो विचार, विचार गोटे स्रोत सबबळे चालिथिबो। हाँ छोट छोट कथारे चिड़चिड़ हे जिवे। सेतिबाई आमे ए आजिर परिस्थिति रे बहुत दौड़ धाम एकदम काम व्यस्तता बहुत बिजी, सेमती लाइफ ठीक नुहे। कारण बहुत बिजी हे जिवे, बहुत एकदम एकदम काम दाम रे ये हे जिवे, थकी जिवे, एक्सर्शन हेबे, बीमार पड़िबे। हाँ बाबा कौन कहूची ना बॉडी बॉडी को भी रेस्ट दियंतु और मन बुद्धि को भी रेस्ट दियंतु। कार कुकुर रा आवाज आसी देखंतु कितने जोर से। म्यूट कर दियंतु कार आसी बापारे। एठु एठु मिट करी हबो नहीं से कहार साउंड होची से म्यूट कर देले आ आसीबनी। हाँ एबे कला हां अच्छा। तो जेते माने बेले बेले आमे बहुत माने बिजी बिजी आत्मा भी एकदम उलझी जाउची, थकी जाउची, एक्सर्शन ही जाउची। तापरे एक्सर्शन हैला माने तापरे आपण कोन हबो ना आपण देह भी रेस्पोंड करिवने, डिफेंस पावर भी कम हबो। सेति पे आमे एबे योग करिवा, स्थिति को आमे बढ़ेवा को हेले माइंड और बॉडी दीटा को आमे कोन दबा ना रेस्ट। रेस्ट एमती नहीं जे बहुत बहुत जन भाव बहुत जन मन रे आसे ए मु ए कामटा अछि ना ए काम त्याग छाड़ी देले एकदम सबुतरु सैक्रिफाइस हे गले तापरे जाय कि मो जोगो एकदम स्ट्रांग लागिबो। हाँ ए काम जेहेतु अछि ए काम गुडा मो जोगरे बाधा दउची। हाँ मो काम रू परे ही जिबा उचित। हाँ लोक माने आगु साधु सन्यासी माने केते घर द्वार संसार त्याग करथले तापरे योगी होतले। आमे कोन ए सब काम दाम ए संसार रे रहिकना जो तपस्या करिकना आमे कोन हे परिबा, स्थिति को आमे कोन बनै परिबा। तो कहा मन रे बेले बेले निज पाई निजे प्रश्न आमे छिड़ा करछु, किंतु बाबा कोन कहूची हमको एठी रही कि ना हाँ ये सब स्थिति परिस्थिति भितरे ही हमको निजर स्थिति तैयारी करिया हबो। तो सेति पे काम तो करिया पड़िबो। हाँ काम तो करिया पड़िबो, काम न कले भी हाँ बाबा कहउछंती हमर कर्म द्वारा ही हमर भिन्न भिन्न परिस्थिति आसिले आमे जानिबा जे मो स्थिति केते मजबूत किंबा मो सब परिस्थिति को पार करिया पे मो भितरे से सामर्थ्य अछि कि नहीं सेटा भी आमे सेतळे जानिबा जो समय रे आमे कर्म को आसीबा। सेति पे कर्म बहुत जरूरी, कर्म आमे करिबा उचित, किंतु आमे कर्म कला भितरे आमे सब बेले आमे चेक करिबा आमे जोग युक्त हेई कि ना करूचे। को समय बेले बेले कोन हुए आमे कर्म रे एते बिजी हे जाओ आमे जोग भूली जाओ। को समय लोक बहुत जोग 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 रे आस जानती कर्म ठीक ना। सेति में आमे कर्म करिया पूर्वरु स्थिति को स्ट्रांग करिबा, पावरफुल करिबा, वाइब्रेशन दबा। आमे जो काम आमे करिबा ता पूर्वरु वाइब्रेशन दबा, जो जगह को जीवा ता पूर्वरु वाइब्रेशन दबा। कोनोसी भी परिस्थिति आसी तो सेथिरे आमे जानिबा जे हम स्थिति सो स्थिति कमजोर। परिस्थिति को आपण ब्लेम करंतु रे, परिस्थिति तो स्वतः प्रवृत्त आसीबो ही आसीबो, सेटा हम कंट्रोल रे नुए। आ से स्थिति बनिया पे हम कोन दरकार ना संपूर्ण हाँ पवित्रता मानसिक हाँ बुद्धि आचरण रे जो समय हमर मन बुद्धि भितरे संपूर्ण व्यर्थ मुक्त होची। हाँ हमें संपूर्ण जोग युक्त रहूचे आ हमर हाँ बाबा कहउछंती जो समय संपूर्ण हमें स्वच्छ रहूची मन बुद्धि से समय हमर कोन होची ना हम जोगर शक्ति बढ़ुची।
ଆଉ ଯୋଗର ଶକ୍ତି ଯେତେ ବଢୁଛି ସେଇ ଯୋଗର ଅଗ୍ନି ଦ୍ଵାରା ସେ ଅଗ୍ନିରେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳୁଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ପରିସ୍ଥିତି ବଢିବ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଚିଡଚିଡ ହବା, ଝଗଡା ହବା, ଇଏ ହବା ତା ଅପେକ୍ଷା ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଆମର ଯୋଗର ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ବଢେଇବା। ଆଉ ଯୋଗର ସ୍ଥିତିକୁ ବଢେଇବା ମାନେ ଆମେ ଆଗରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ବସୁଥିଲେ କି 3 ଘଣ୍ଟା ବସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଅଧଘଣ୍ଟା ବି ମିଳୁ କି 45 ମିନିଟ ବି ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗଟାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା, ଆମେ ଏକାଗ୍ରତାକୁ ବଢେଇବା। ଏକାଗ୍ରତା ଆଉ ଯୋଗକୁ ଆମେ ଯେତେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମାନେ ସେଇ ସମୟ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯୋଗର କ୍ୱାଲିଟି ବଢୁ। ଏତେ କ୍ୱାଲିଟି ବଢୁ ବାବା ଯେମିତି କହୁଛି ନା, ଲଗ୍ନ ଦ୍ଵାରା अपनी ମଗନ ସ୍ଥିତି ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ ନା ଆମ ନିଜର ବିଘ୍ନ ଗୁଡାକୁ ଆମେ ବିନାଶ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ମଗ୍ନ ସ୍ଥିତି ହବ ସେତେ ଆମେ କଣ ହବ ନା ସେତେ ଅଗ୍ନିର ଉଦ୍ଗିରଣ ହବ। ସେଇ ଅଗ୍ନିରେ ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ଆଉ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆଉ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପକୁ ଦୂରରେ ଥାଇକିନା ବି କଣ କରିପାରିବେ ନା ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କର୍ମସ୍ଥ ହବା ଦରକାର। ଆମେ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ଏଇ ସବୁ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ବେଶୀ ଏୟା କରିଦେବି ସେୟା କରିଦେବି 10ଟା କାମ ବାବା କହୁଛି 2ଟା କାମ ରହିଗଲେ ବି ଚଳିବ। ଏତେ ମାନେ ସେଥିରେ ଭଗବାନ କୌଣସି ଆପଣଙ୍କୁ ପଏଣ୍ଟ କମ କରିଦବନି, ୟା ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଉଲ୍ଲାହନା ଦବନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସ୍ଥିତି ରଖିକିନା ନିଜକୁ ସେଫ ରଖିକିନା ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସହଯୋଗ ଦେଇକିନା, ସେଥିପାଇଁ ଏବେର ସମୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ମାନେ ଚିହ୍ନ କିମ୍ବା ସଂକେତ କଣ ନା ଆମେ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ତାର ସିମ୍ବଲ କିମ୍ବା ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସେନ୍ସ କରିବା କି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଅଛି ନା ଆମେ ଯେତେ ଆମେ ଏଇ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ଆମେ ରୋଗ ମୁକ୍ତ ଆଉ ଯୋଗ ଯୁକ୍ତ ଆମେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ରହିକିନା ନିଜକୁ ଆମେ ହେଲଦି ରଖି ପାରିଲେ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରଖି ପାରିଲେ, ତା ସହିତ ଆମେ ସେବା କଲେ, ତା ସହିତ ଆମେ ଯେତିକି ଟିକେ କମ ସେବା ହଉ କିନ୍ତୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ନ ରହିବା, ଆମେ ଯଦି ବେମାର ପଡିଯିବା, ତାହେଲେ ଓଲଟା ସେବା ବଦଳରେ ଆମକୁ ସେବା ନେବା ପଡିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସେବା କରିବା କିମ୍ବା ବହୁତ ଗୁଡେ କାମ ଏକାଥରେ କରିବା, ଥକିଯିବା, ତାପରେ ପୁଣି କୌଣସି ନା କୌଣସି ହେଲ୍ଥ ଆଉ ୱେଲଥ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତ ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା କିଛିଟା କାମ ରହିଗଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ଆଉ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଉ ନିଜକୁ ସେଫ ଆଉ ତା ସହିତ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ଆମ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିବା। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛି ଏବେ ତମେ ଯୋଗୀ ହୁଅନି କିନ୍ତୁ ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ହୁଅ। ନିରନ୍ତର ଯୋଗୀ ମାନେ ତମେ ଯୋଗୀ ମତଲବ ତମେ ଯୋଗ ଲଗେଇବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ନେଚୁରାଲ ମାନେ ନିରନ୍ତର ସବୁବେଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଯୋଗର ସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ। ଯୋଉ ସମୟରେ ଚାହିଁଲ ଚାଲିଲା, ବୁଲିଲା, ଖାଇଲା, ପିଇଲା, ଶୋଇଲା, ଆଜି ବି ବାବା କଣ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଆଉ ମମ୍ମାଙ୍କର ନିଦ ବି ଗୋଟେ ଯୋଗ ନିଦ୍ରା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ନିଦ ଟା ବି ଯୋଗରେ କାଉଣ୍ଟ ହଉଥିଲା। ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ନିଦରେ ବି ତାଙ୍କର ବାବାର ୟାଦ ର ସେ ଶକ୍ତିର ମଞ୍ଚ ସେବାର ସେ ପାୱାର ଯେମତି ଭାଇବ୍ରେସନ ସ୍ପ୍ରେଡ ହଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହାବି ଆମେ ଆରାମ ସେ ଶାନ୍ତିରେ, ଏତେ ବାବା କହୁଛି ଏତେ ମେହନତ, ଏତେ ହଚ ପଚ, ଏତେ ଏକଦମ ଟଣା ଓଟରା ଏମିତି ନାଇଁ, ଏକଦମ ରିଲାକ୍ସ, ଯେତେ ରିଲାକ୍ସଲି ଯେତେ ଶାନ୍ତ, ଯେତେ ଇଜି ହୁଏ କଣ ଆପଣ କଣ ନା ବହୁତ ବେଶୀ ଏକଦମ ଟଣା ଓଟରା ଏକଦମ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକିନା ବହୁତ ଗୁଡେ କାମ କରିବାକୁ, ସେ କଣ ଆପଣ କାମ ତ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ବେଶୀ କାମ ବି କରିବେ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ଦିନ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ରିଲାକ୍ସ ରହିବେ, ଶାନ୍ତ ରହିବେ, କିଛି କିଛି କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ମାନେ ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ଆମେ କରୁଛେ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବାବା କଣ କହୁଛି ନା ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଯେତେ ଆମେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିଲେ ବାପାର ନାଁ ବି କହୁଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛି ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ସେବା କରୁଛେ ଆଗେ ନିଜକୁ ସେଫ ରଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟେବଲ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ ରଖନ୍ତୁ, ବାବାକୁ ୟାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଏଞ୍ଜୟ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ
हाँ मु बाबर ज्ञान रे आसी त्याग करछि लोक मते देखले भी कहबे बहुत त्याग करछि हाँ खाउनी पिउनी ये तो बाबा कौन कहछि आपन को चेहरा और चलन रु हाँ लोकों को कौन देखा जीवा उचित नुहे कि त्याग करछि बोली लोक आपण चेहरा और चलन रु भाग्य देखा जीवा दरकार जे हाँ ये बहुत भाग्यवान हाँ ये बहुत माने बाबा कहते गुण माने जमती संपन्न एमती फील हवा उचित नुहे आपण देखते कौन से दीदी दादी जमती आपण साधु उदासी सन्यासी मान चेहरा देखिए तो आपण को केमती देखा जाए किंतु आपण जदि बाबार जदि दादी दीदी मान को देखिए कौन देखा त्यागी मूरत हाँ तांको देखा होची एकदम सन्यासी मूरत नुहे तांको देखा होची तांको चेहरारू देखा होची स्नेहयुक्त शक्तियुक्त आनंदमय हाँ सुखमय शांतमय हाँ पवित्रतामय तो माने आम चेहरा आम एमती नहीं जे बहुत त्याग करछे सकाळु उठुछे ये खाऊने बारू ये करछे से करछे त्याग 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 एकदम सेमती त्याग जीवन जणा न पड़ू आम जीवन रे अन्य को कौन जना पड़ू जेनको जीवन बहुत सुख शांति अच्छी हाँ बहुत निर्विघ्न जीवन आ बहुत संतुष्ट जीवन आ बहुत निरविच्छिन्न जोटा बाबा कहते ସବୁବେଳେ कौन रोचती ना हल्का रिलैक्स इजी तो सेमती आम लाइफ अन्य मान को सेमती विजिबल हो ना कि स्ट्रगल संघर्ष हाँ बहुत त्याग सेमती नहीं आमे आमे जीवन को एंजॉय भी करवा दरकार एंजॉय इन द सेंस आमे आमे जो जोग करछे से जोग ही आम पई सुख और शांतिर हाँ आमे आम स्थिति आम सुख शांतिर हाँ जमती दुनिया रे लोक एंजॉयमेंट माने बुली जीवा खाइबा पीबा हाँ जदि आपन टाइम अछि जदि आपन सुविधा सुजोग अछि ताले भी आपण बाबा याद कोठी जांतु जोग करंतु हाँ पिकनिक करंतु खांतु पियंतु जाकी कोठी बुली कि आस परि आसंतु किंतु जो दुनिया रीति रे जोटा कि एंजॉयमेंट हाँ होटल रे खाइबा डिस्को सिनेमा ये हाँ चिटफंड तम विभिन्न प्रकार तो भगवान कहते सेमती तो आमर जो सुख शांति आमर जो खुशी आमर सेटा खुशी और सुख शांति आमर आमर निजर दुनिया भी सुख शांति रोची हाँ जोटा कि होची वस्तुवादी हाँ जोटा कि अल्प समय पे सुख शांति तापरे अनेक समय रे दुख शांति झगड़ार कारण ही थाए तो भगवान कहते से सुख शांति नहीं हाँ आमर होची रूहानी आध्यात्मिक हाँ किंतु आम जीवन में कौन थिबा दरकार ना शांत रही कि ना संतुष्ट रही कि ना धैर्यवत कि ना हाँ समस्त सहित एकदम पिला समस्त सहित स्नेह सहयोग रे रही कि ना हाँ हर्षित मुख रही कि ना आउ आमे कौन रहबा जीवन गोटे कामटा हबो न हबो तार आम भितर कौन आसवा उचित नुहे टेंशन आम भितर कौन थिबा दरकार नहीं मो बाबार संतान मु हूँ परमात्मा संतान हाँ जेहेतु मु भगवान को संतान आ भगवान बाबा कहते तुम कल्प कल्प के विजयी हो सही विजय स्थिति आओ सही विजयी निश्चय से निश्चय आओ से स्थिति आओ से नशा रे आमे आमे कौन करिवा ना आमे हमर योगदान दवा आमे आमे परिस्थिति को पार करिवा आमे समस्त खाली निजर नुहे अनेक आत्मा मानकर भाग्य को भी बनेबार आमे निमित्त हवा तो आमे सेतिपाई निजे जति स्ट्रांग चलिबा निर्विघ्न हवा विघ्न विनाशक हवा ताले अनेक आत्मांकर भी जीवन को आमे विघ्न विनाशक करि परिबा आमे जदि निजे विघ्न रे उलझी किना रहिबा परिस्थिति रे रहिबा फोन आसिला आमे ही निजे सबले टेंशन टेंशन कांदुतुबा दुखी होतुबा ताले आमे अन्यर दुख कोन दूर करिबा सेति बाबा कोन कहूची ना निजको स्नेह सहयोग रे हमको अनेक आत्मांकर चिंता को आमे दूर करिवा दरकार आपण भितर कौन प्रश्न अच्छे आपण पचारंत नला 10-15 मिनिट मजा कहे द्रौपदी जो ये कौन कौनटा द्रौपदी जो पाद सेवा
ମୁଁ ଶୁଣି ପାରିଲିନି ଠିକ ସେ, କୁହନ୍ତୁ। ମଝିରେ ଏବେ ମୁରଲୀରେ ଆସିଥିଲା କଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପାଦ ସେବା, କଣ ସେଟା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆମେ, କଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟପିକ ଆସିଥିଲା ସେଟା। କିଏ ଜାଣିଥିବ କଣ? ବାବା ତ ବାବା ମାନେ କହିବା କଥା, ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କ ସେବା ତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଆତ୍ମା ମାନେ ଏକଲା ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା କେତେ ଆତ୍ମା ମାନେ ଘର ପରିବାରରେ ମାତା ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବାବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ବାବା କୋଉଠି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆମର ଯାହାବି ଆମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସେ ଦୂର କରିଦଉ, ଯୋଉଟା କି ହଁ କିଏ ବହୁତ ମାଲିସ ଟାଲିସ କଲେ ବି, ଏତେ ସେବା ସହଯୋଗ କଲେ ବି ଯୋଉ ଜିନିଷ ଟା ଠିକ ହବନି, ବାବା ଏମତି ନେଚୁରାଲ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଯୋଗର ଯଦି ଯଦି ଯୋଗ ସ୍ଥିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି, ସେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଦଉଛି ବାବା, କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ସ୍ନେହ କୋଉଠୁ ନା କୋଉଠୁ ସହଯୋଗ ପହଞ୍ଚଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ବାବା ଯେମିତି ଆମର ସେବା କରୁଛି, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଆଉ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛି ବି। ତ ଲାଜ ବି ରଖୁଛି ବାବା, ବାବା ସେବା ବି କରୁଛି, ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ବଞ୍ଚଉଛି, ଆଉ ଆଗକୁ ସଫଳତା ବି ଦଉଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ବାବା କହିଥିବେ ଯେ ବାବା ମାତା ମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଯୋଉମାନେ ବି ବା ମାତା ହଉ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତ ଏବେ ବାବାଙ୍କର ସାଜନ୍ତ ହଉଛି ବାବା, ବାକି ସବୁ ହେଲେ ସଜନୀ। ତ ବାବା ସବୁ ସଜନୀ ମାନଙ୍କର ବାବା ସେବା କରୁଛି। ନହେଲେ ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଜିର ଏତେ ସ୍ଥିତିରେ ଲୋକ କେତେ ଚିନ୍ତା ଭୟ, କେତେ ଘବରାହଟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ କେତେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି, ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତି, ଆତ୍ମିକ ପ୍ୟାର, କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ କଣ ରହୁଛି ନା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ। ଆମ ଭିତରେ ସ୍ଵାର୍ଥ ରହୁନି, ଯେ ଆଜି ଏୟା କଲି କାଲି ସେ ଦବ, କି ଆମେ କାଠାରୁ ମାଗିବା, କାଠାରୁ ପାଇବା, କାହାକୁ ସେଗୁଡା ସବୁ ଆମ ଭିତରେ ଇଚ୍ଛା ରହୁନି। ଇଚ୍ଛା ନ ରହିଲେ ନିଃସ୍ଵାର୍ଥ ରହୁଛି, ନିଃସ୍ଵାର୍ଥ ରହିଲା ମାନେ ଆମ ଭିତରେ କୌଣସି କାଠାରୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦାତା ହିସାବରେ ରହିଲେ, ପାଇବା ଇଚ୍ଛା ଯଦି ନ ରହିଲା, ଯିଏ ପାଇବୁ ଦାତା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିବ, ତାର ଚିନ୍ତା ରହିବନି। କିନ୍ତୁ ଯେ ପାଇବାର ସବୁବେଳେ ମନ ଲାଳସା ରଖିବ, ଇଚ୍ଛା ରଖିବ, ସେ ସବୁବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ। ତାକୁ ନ ମିଳିଲେ ସେ ଦୁଃଖୀ ହବ, ସେ ଅନ୍ୟ ଠାରୁ ଚାହିଁବ, ସେ ଯଦି ଆଉ ସେ ଭାବିବ ବି ୟା ତା କଥା ମନେ ବି ପକେଇବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଦେଲା ବାଲା ପରମାତ୍ମା, ସେ ଆମକୁ ସାଗର ନିଜେ ଏତେ ଭରି ଭରିକିନା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମ୍ମାନ ସବୁ କିଛି ଦଉଛି, ଆମେ ତା ଠାରୁ ନ ନେଇକିନା, ଦୁନିଆର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇକିନା ନେବା କଣ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରଖିବା ବି ଦରକାର। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ରଖିବା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆପଣ କଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଅନ୍ୟ କାମଟା ବି କରିବ ବସିବେ। ଅନ୍ୟର ଯଦି ବି କାମ କରି ବସିବେ, ତାହେଲେ ତା କାମ ବି ଆପଣ ତାକୁ ବି ଅଳସୁଆ କଲେ, ପ୍ଲସ ଆପଣଙ୍କ କାମ ବି ବଢିଲା। ସେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଣି କାଲି କିଛି କଥା ଉପର ତଳ ହେଲେ, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକ ଧରିବେ, କାରଣ ଆପଣ ବେଶୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ବ୍ଲେମ ହେବେ। ସେଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିଜ କାମ ଟା ନିଜେ କରନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଅନ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ସହଯୋଗ ସଦ୍ଭାବନା ଦିଅନ୍ତୁ, ନା କି ତା କାମଟା ବି ଆପଣ ବୁଝିକିନା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଟାଇମ କୁଆଡୁ ପାଇବେ, ବାବାକୁ କେବେ ମନେ ପକେଇବେ, କଣ କରିବେ? ସେଥିପାଇଁ କେତେବେଳେ ଏମରଜେନ୍ସି ହେଲା, କାହା କାମ ଟା କେତେବେଳେ କରିଦେଲେ, ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ସେଇଟା ଠିକ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ସବୁବେଳେ, ମୁଁ ବହୁତ ଫରୱାର୍ଡ, ମୁଁ ବହୁତ କାମିକା ବୋଲି ଅନେକ ଗୁଡାଏ କାମ କରିକିନା ଏକଦମ ଥକିକିନା ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବନି, ପୁଣି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ରେସପନସିବିଲିଟି ଭାବିକିନା କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେ ହଉଛନ୍ତି ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନିଜ କାମ ପ୍ରତି ସଚେତ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବହୁତ ସମୟରେ ଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଆତ୍ମା ମାନେ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଏତେ କାମ, ଏତେ କାଢୁଆ, ମୋ ଭିତରେ ଏତେ ଇଏ ଅଛି, ସେ ଅନେକ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କର କାମକୁ ସବୁ କରିବ ସିଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କୌଣସି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛେ ନା ଅଳସୁଆ କରଉଛେ। ସେଗୁଡା ସବୁ ଦେଖିକି ନା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଆଉ ହଁ ବାବା କହୁଛ ଯିଏ ଇଚ୍ଛା ରଖିବ ତାର ସେ ଆଚ୍ଛା ହେଇପାରିବନି।
इच्छा रहिला माने तो मु या हेबी सेया हेबी या मिलिबो सेया मिलिबो। हाँ ये दुनिया रे आपण कौन हाँ जेते भी जहाँ मिलू 10 लक्ष मिलू 50 लक्ष मिलू 100 कोटी मिलू जहाँ भी मिलू जेते मिलिबा एते दुख बढ़िबो। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଯେତିକି ଦରକାର ଯାହା ଦରକାର ଯୋଉ ସମୟରେ ଦରକାର ସେତିକି ଭଗବାନ ଠିକ ରୀତିରେ ଦଉଛି ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯିବେ। ବାକି ଆମେ ଏହା ଇଚ୍ଛା ରଖିବା ସେୟା ହବ ସେୟା ହବ ଏୟା ହବ ସେୟା ହବ ଆମେ କଣ ନା ସେ ମୃଗ ତୃଷ୍ଣାରେ ଆତ୍ମା ଡିଷ୍ଟ୍ରବ ହବ। ତା ବଦଳରେ ଯାହା ଅଛି ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋଉଠି ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଠିକିନା ସ୍ନେହ ସହଯୋଗ ତାର ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଷ୍ଠ ହବା। ସେଇ ଆସିଥିବା ସୁଯୋଗକୁ ଆମେ ଠିକିନା ସଫଳ କରିବା ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିବା। ଯୋଉଟା ହାତରେ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଏଇଟା କିଛି ନୁହେଁ ଏଇଆ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଟା ଆହୁରି ବଢିଆ ଏଇଟା ଇଏ ସିଏ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ କମ୍ପେୟାର କରିବେ ସେତେ ଦୁଃଖୀ ହେବେ। ଯାହା ଅଛି ସେୟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ସବୁଠାରୁ ଠିକ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟାର ଆନନ୍ଦ ନିଅନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସଫଳ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ତାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିକିନା ତାକୁ ଠିକ କିନା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଥିରେ ଆପଣ ରେସପନସିବିଲିଟି ନିଭାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆପଣ ପ୍ରମୋସନ ହବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେସନ ଆସିବ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବେ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢିଯିବେ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସବୁ ମିଳିଯିବ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ଆମେ ଯାହା ପାଇଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡର ଏଷ୍ଟିମେଟ କରୁ। ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାହା ତାର ସଫଳତା ଦେଖିକି ଆମେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉ। କମ୍ପାରିଜନ ରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଗାଳି ଦବୁ ଭଗବାନ ମତେ ଏଇଟା ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭଲ ଥିଲା ଯେମିତି ଛୋଟ ପିଲା ଗୋଟେ ଖେଳଣା ପାଇଲା ସେ ଦେଖିଲା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ କାନ୍ଦିବ ବସିକିନା। ସେମିତି ଆମେ ଥୋଡି ନା ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ଖେଳଣା ଖେଳ ତାକୁ ଏଞ୍ଜୟ କର। ତା ପାଖରେ କଣ ଅଛି ୟା ପାଖରେ ଉଡା ଜାହାଜ ଅଛି ତାପରେ ଜେସିବି ମେସିନ ଅଛି ତା ପାଖରେ ଇଏ ଅଛି ପଙ୍ଖା ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିକିନା ଆମେ ଯୋଉଟା ଖେଳନା ମିଳୁଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଞ୍ଜୟ ନ କଲେ ତାହେଲେ ଆମେ କଣ ହବ ଆମ ଟାଇମ ବି ୱେଷ୍ଟ ଆମ ଯାହା ବି ଅଛି ତାର ବି ମୂଲ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ କମ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ମିଳିଛି ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ସବୁ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସ୍ନେହ ସହଯୋଗରେ ଆମେ ଚାଲିବା ଦରକାର। ମନରେ ଆଉ କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପଚାରନ୍ତୁ ନହେଲେ 5 ମିନିଟ ହେଇଯାଉ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜି ଛୁଟି? ଇଚ୍ଛା ଯଦି କହୁନାହାନ୍ତି ଛୁଟି କଣ? ହ୍ୟାଲୋ ହୁଁ। ହଁ। ବାବା ଏବେ ଦିନେ କହିଥିଲେ ମୁରଲୀରେ ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଚର୍ଚ୍ଚି କଲା ଯଦି ରହିବ ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ମାନେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅପଡାଉନ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆମର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଟା ସେମିତି କିଛି ହଉନି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଚର୍ତ୍ତି କଲାରେ ରହିବାର କଣ ଉପାୟ? ଦେଖ ଚଢତି କଲା ମାନେ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଚଢତି କଲା ହବା ଦରକାର। ସବୁବେଳେ ଆମର ପ୍ରଗତି ଥିବା ଦରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଥିବା ଦରକାର ଆମେ ଆଗଉ ଥିବା ଦରକାର। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମର ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ଥିତି କମ ହେଇ ଯିବା ଦରକାର କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ବେଶୀ ପ୍ରାପ୍ତି କରୁଥିବା ଦରକାର ଆମେ ଆମର ସନ୍ତୁଷ୍ଟତା ଆମର ଆନନ୍ଦ ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଉଥିବା ଦରକାର। ସେଟା କେମିତି ହବ ନା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ ଆମେ ଆଟେନସନ ଦବା ନିଜ ଉପରେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା ଆମେ ନିଜକୁ ଢିଲା ଛାଡିଦବାନି। ଆମର କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଛୋଟ ଭୁଲ ଟାକୁ ବି ଆମେ ବଡ ଭାବିକିନା ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ତା ପ୍ରତି ଆମେ ସଚେତନ ହବା। ଆମେ ବଡଙ୍କ ଠାରୁ କହିକିନା ତାର ସମାଧାନ ନେଇକିନା ଆଗେଇବା। ଆମେ ଛୋଟ ଭୁଲ ଟା ତ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କହିକିନା କାହିଁକି ନିର୍ଲଜ ହେବି। ପୁଣି କଣ ସେ ଛୋଟ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ ହେଇଯିବ ତାପରେ ତାର
ଯେତେ ବି ପ୍ରଗତି ଥିବ ସବୁତକ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସବୁତକ ଡାଉନ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ନା ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅस ଆମେ ବାବା ଆମକୁ ଶ୍ରୀମତ ଦେଇ ଦେଇଛି ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ ଧାରଣା ସେବା ଆଉ ଯୋଗ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦେଇ ଦେଇଛି ଶୁଦ୍ଧ ଅନ୍ନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ଆଉ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ। ତ ଆମର ଯେତେ ଯୋଗ କରିବା ସେତେ ଚଢତି କଲା। ତ ଯୋଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାବା ଦେଇ ବିି ଦେଇଛି ଯେ ଏୟା ଦରକାର ଗୁଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ତା ଭିତରୁ କୋଉଟା ବି ଉପର ତଳ ହଉଛି ସେ ଜିନିଷ ଟାକୁ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହବା। ଆମେ ତାକୁ ନା କି ଆମେ ଛାଡିଦବା ସମୟ ଉପରେ। ହଁ ଆମେ ଯଦି ସମୟ ଉପରେ ଛାଡିଲେ ତାହେଲେ ଆମେ ରାୟ ନବା ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ଟିକେ କଣ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ସେଇ ଆଧାରରେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଗହରାଇରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯୋଗକୁ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ ଜ୍ଞାନରେ ମଜବୁତ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଆହୁରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବେ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଗେଇ ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ମୁକ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆହୁରି ମଜବୁତ ଦରକାର। ତ ସେ ସବୁ ଗୁଣ ଥିଲେ ଆପଣ ବିଜୟୀ ହେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ଯେ କୌଣସି ବି କେବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବଢୁଥିବେ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ଏକଦମ ନମ୍ବର ୱାନ ବଢୁଥିବେ ସେ ଟିକେ ତଳ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ ଆଉ ଓଭରଅଲ 2-3 ଦିନରେ ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଆପଣ ଅପ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଥିବ। ଡାଉନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନଥିବ ଆପଣ ତଳକୁ ଖସୁ ନଥିବ ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ତଳ ଉପରେ ହେଇକି କିନ୍ତୁ ଚଢୁଥିବ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ ଆଚ୍ଛା। ଆପଣ ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଡାଉନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହବା ଉଚିତ ଡାଉନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଲେ ମାନେ ଆପଣ ଡିମୋଟିଭେଟ ହେବେ ନିରାଶ ହେବେ ଥକି ଯିବେ ଆପଣ ଖୁସି ଆସିବନି। ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ ମୁଁ ମନେ ଅଛି 96 ରେ ମୋର 96 ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁ ବହୁତ କିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜେ ଭିତରେ ରହିଯାଉ ତାପରେ କେତେ ବି ଆମେ ମୌନ ରହୁ କେତେ ବି ଆମେ ହଁ ଆମେ ଏକଦମ ଏକାନ୍ତରେ ରହୁ କେତେ ବି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରୁ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ନିଜ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ରହିଯାଉ ତ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡା କଣ ନା ଆମେ ପାର କରିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯାଏ। ବହୁତ ଗୁଡେ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେହେତୁ ଅନୁଭବୀ ନୁହନ୍ତି କିଛିଟା ଜିନିଷ ତା ସମାଧାନ ଆମେ ପାଇ ପାରୁନଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେବେ ଆମେ ଏକଦମ ହଁ ବାବାକୁ ସବୁ କିଛି ଲେଖିକିନା ଚିଠି ଲେଖିକିନା ଦିଲ୍ ମନ ବୁଦ୍ଧି କୁ ସଫା କରିକିନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସଚେ ଦିଲ ପର ସାହେବ ରାଜି ଆଉ ସଚା ଦିଲ ରେ ଆମେ ଯେତେ ଯୋଗ ଆଉ ତପସ୍ୟା କରିବା ସେତେ ଆମର ସେତେ ବଢୁଥିବ ହିଁ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର କମ ହବନି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଟିଭ ଥିବା ଦରକାର ଆଲର୍ଟ ଥିବା ଦରକାର ଛୋଟ ଭୁଲ ଟାକୁ ବି ଆମେ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବିକିନା ହଁ ଏଇଟା ତ କଣ ଏତେ ବଡ ଆତ୍ମା ମୁଁ ଏତେ ଯୋଗ କଲି ଏଇଟା ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଏଇଟା 10 ମିନିଟ ଗୋଟେ କଥା ଏମିତି ହେଲା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ 10 ମିନିଟ ହଉ 5 ମିନିଟ ହଉ 2 ସେକେଣ୍ଡ ହଉ ମନରେ ନେଗେଟିଭ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ନେଗେଟିଭ ତାକୁ ନୋଟ କରନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ଥର ରିପିଟ ନ ହଉ ତ ସେମିତି ଆମେ ଆଟେନସନ ଦବା ତାକୁ ସଦା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଦବା। ହଁ ଆମ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କୁ ବଢେଇବା ଆମ ବ୍ରେକ୍ ପାୱାର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବା ଦରକାର ଆମେ ଯେହେତୁ ଚଢୁଛେ ଆମର ବ୍ରେକିଂ ପାୱାର ଆଉ ବେଣ୍ଡିଂ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ଡାଇରେକ୍ସନ ରେ ଯାଉଛେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ଆମର ସେଠୁ ଆମେ ବେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପାୱାର ବି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର ଆମେ ବେଣ୍ଡ ହେବା ସେଇଠୁ ମୁଡିକିନା ଆମେ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବ୍ରେକ୍ ପାୱାର ବେଣ୍ଡିଂ ପାୱାର କାରଣ ଯେତେ ଆମେ ବଡ ପାହାଡ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର କାରରେ ଆମ ଦରକାର ବ୍ରେକ୍ ପାୱାର ଆଉ ପାୱାର ଟୁ ବେଣ୍ଡ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସାବଧାନ ଆକ୍ଟିଭ ଆଲର୍ଟ ଆଉ ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ପାୱାର ଲଗେଇକିନା ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପଛ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଅନୁଭବ ବି ହେଇଗଲାଣି ତଳ ଉପର ହବା ହଁ ମାୟା ଠାରୁ ହାରିବା ଦୁଃଖୀ ହବା ଏଗୁଡା ସବୁ ଅନୁଭବ ସେ ପୁଣି ବାର ସେଇ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଅନୁଭବକୁ ଥୋଡି ନା ଆମେ ସେ ସବୁ ଥୋଡି ନା ରିପିଟ କରିବା ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସେ ସବୁରୁ ଆମେ ଉପରେ ଯିବା ଦରକାର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ଆଲର୍ଟ ରଖିବା ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ଆକ୍ଟିଭ ରହିବା ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ରଖିବାକୁ ପଡିବ
ଆଉ ଆମେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଯୋଗ କରିବା ସେ ସମୟରେ ଆମେ କହିବା ନାଇଁ ଯୋଗ ତ ଲାଗୁନି, ଯୋଗ କଲେ ଲାଗିଲେ ବସିବି, ଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ହଉନି ଆଜି ମନ, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନୁହେଁ, ଯୋଗ ଲାଗୁନି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ଆପଣ ଯୋଗ ନ ଲାଗିବା ଏଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆପଣ ଯୋଗ ମନ ସ୍ଥିର, ମନ ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ସେଥିପାଇଁ ଦାଦି ଜାନକୀ ନା ଏକଦମ ଇଏ ହେଇକିନା ପୁରା ମାନେ ଲଗନ ରେ ବସ ଯାଆନ୍ତି, ନାଇଁ ଏଇଟା କାହିଁକି ହବ, ଯୋଗଟା କାହିଁକି ଲାଗିବନି, ଯୋଗଟା ଲଗେଇକିନା ଆପଣ ତା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡୁ, କାରଣ ଯୋଗ ନ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ବୁଦ୍ଧି ବାବା ସହିତ ନ ଯୋଡିକି ରହିଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣ କେବେ ବି ଚଢତି କଲା ହବନି। ତାପରେ ଉପର ତଳ କିଛି ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ହଉଛି ସେଟା ପାର ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗଟା ଲାଗୁନି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଆମ ଭିତରେ ମିଷ୍ଟେକ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଆମ ଭିତରେ ଭୁଲ ହେଇଛି, ଯାହା ବି ଅଛି ତାର ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା, ଯୋଗ କରିବା। ହଁ ଆମେ ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବି ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ କ୍ରସ୍ କରିବା, ଆମେ ଛାଡିଦବାନି। ଛାଡିଦେଲେ ମାନେ ରହିଯିବା, ବ୍ୟାକଫୁଟ ରେ ଆସିଯିବା, ସରେଣ୍ଡର ହେଇଯିବା, ଝୁଁକିଯିବା ପରିସ୍ଥିତି, ସେ ସବୁ ଠିକ ନୁହେଁ। ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ତାକୁ ପାର କରିବା, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟନ୍ତୀ ହବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିବା, ଆଉ ଯେତେ ବଡ ବଡ ଆଗେଇ ଯିବେ ସେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋଉଠି କୋଉଠି ବେଳେ ବେଳେ ଫେଲ ହେଇଯିବେ। ତାକୁ ବି ଆମେ ପଚାରିକିନା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ ବଡ ପ୍ଲେୟର ମାନେ, କେତେ ବଡ ବଡ ପ୍ଲେୟର ସବୁ ସେମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକଦମ ଫେଲ 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 ହେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା କାରଣ କଣ ନା ଇଗୋ ଆସି ଯାଉଛି, ଆଟେନସନ କମ ରହୁଛି, ନିଜକୁ ଆମେ ବଡ ଭାବୁଛେ, ହଁ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆମେ କରୁନେ, ଆମେ ଆମ ମିଷ୍ଟେକ ଟା ଆମେ ସେୟାର କରୁନେ, ତାର ଆମେ ସମାଧାନ ନଉନେ, ଓଭର କନଫିଡେଣ୍ଟ ରହୁଛେ, ସେ ସବୁ ଆମେ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ପାର ହବା ଉଚିତ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ ରହିବା ଦରକାର। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ ମାନେ ଆମେ ଯେତେ ବି ବଡ ହେଇଯାଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଯେତେ ଉଚ୍ଚ, ଯେତେ ବି ଆମର ଧନ ଆମର ଲୌକିକ କାମରେ ଯେତେ ବି ଆମେ ବଡ ପୋଷ୍ଟରେ ପଳେଇଯାଉ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିରହଙ୍କାରୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡେଡ ରହିବା ଦରକାର। ଇଗୋ ଆସିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ରୋକ ଠୋକ କହିବି ଦବାନି, ମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୁଆ ନେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ସଦ୍ଭାବନା ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଚଢତି କଲା ସବୁବେଳେ ହଉଥିବ। କେବେ ବି ଆମର ଏମିତି ହବନି ଯେ କାଲି ଏତିକି ଥିଲି ଆଜି ଡାଉନ ହେଲି, ସେ ସବୁ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ହଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବାବାକୁ ହିଁ ଦେଖିବା, ଆମେ ବାବାକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଅନେକ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଆମେ କହିବା ଦେଖ ସିଏ ଏତେ ପୁରୁଣା ଏୟା କରୁଛନ୍ତି, ଏୟା ହେଲା ସେୟା ହେଲା, ନାଇଁ ଆମେ ବାବାକୁ ଦେଖିବା, ବାବା ମମକୁ ଦେଖିବା, ମୁରଲିକୁ ଦେଖିବା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆଗେଇ ଚାଲିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଚଢତି କଲାରେ ରହିବ। କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାଫ ତଳକୁ ଆସିବନି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ। ହୁଁ ଆଉ ହୁଁ ଏ ଯୋଉ ମାନେ ଦାଦି ଜାନକୀ, ମମ୍ମା ବାବା, ଇଭେନ ମୁଁ ବି ମନେ ଅଛି 96 ପରଠାରୁ ମୁଁ ତ କେବେ ମାନେ ଦେଖିନି ଯେ ଡାଉନ କେବେ, ହଁ କେବେ ବି ଛୋଟ ମୋଟ ଏପଟେ ହେଲା ସମାଧାନ ନେଇକିନା ତାକୁ ଆମେ ଆଗେଇଛୁ, ଆଗେଇ କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହଁ ଆଜି ଗାଁକୁ ଜିତିଲେ ତା ସହର, ତାପରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ, ତାପରେ ଦେଶ, ତାପରେ ବିଶ୍ଵ, ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଆମ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହଉଥିବା ଦରକାର, ଯୋଗ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଥିବା ଦରକାର। ଭାଇବ୍ରେସନ ଯଦି ଚାର୍ଟ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ, ଚାର୍ଟ ରଖିବେ, ରେକର୍ଡ ରଖିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ର, ଆହୁରି ଭଲ। ଆଉ 7 ମିନିଟ, ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ 4:30ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଇଜି ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଇଜି ବି ଆଜ୍ଞା। ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ବିଜି ବି ରୁହନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆସିବ କାମ ଯୋଉ ସମୟରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣ ଏକ୍ସର୍ସନ ହେବେ, କାମ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବାଲାନ୍ସ ଅଫ ମାଇଣ୍ଡ ରଖନ୍ତୁ, ଚିଡଚିଡ ହେଇଯାଆନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ଦିନେ ଦି ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଏକଦମ ରାଗିଯିବା, ଇଏ ହେଇଯିବା। ସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ନେହରେ, ଆମେ ସ୍ନେହ ମହବତ ରେ ତାକୁ ପାର କରିବା, ନା କି ମେହନତ।
जन्ना की डिस्टरबेंस ओम शांति।